ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು CKPಯ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರು ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು 11:30ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು. ಇನ್ನೇನು 11:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ನು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು. ಬನಶಂಕರಿ 6th ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದು ಒನ್ ಮನ್ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರೋದು. ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 11:30ಗೆ. Can you please come closer to the inaugural space? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ನೂತನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. First of all, I welcome to Krishna Shetty, eminent artist of season, and Haripriya sir, Haripriya sir, who is a great writer, and our General Secretary, Professor J. Sapadia, all the faculty members, all the students and artists who all joined today this occasion. Today is very auspicious day that we making the auspicious day through this institution, through this exhibition of Sri Krishna Shetty. We was in conversation from last few months. I think this is the first exhibition that one professional artist is doing. We will remember this particular show. Actually, this has taken as an educational point of view, which we wanted to do not only the show, only for the public, that through the artist it will be like kind of the introduction himself by interacting and demonstrating his artwork. The nature of this show is that any students can interact. Artists will be working in this studio space, kind of, we can also think kind of the residency program in this way, and continuously documentation will be keep happening. Interaction will keep happening. Whenever some students are coming, they can interact with him. And so we have taken the College of Fine Art, particularly in this gallery, we are starting to this show, this kind of the academic program also. So this is kind of the academic as well as a professional art show. We want that this gallery should now work like professionals, and not only, like other gallery, this side also we want to introduce the all around the locality, and mainly the students should know about the artist, because many students
when it is taught in the, history or, just about, but many artists where we are not teaching even about this. But there are many artists who are giving, to this society, their contribution, their life. Like Krishna Shetty, I know him from last, I think, 32 years when I came in Bangalore. From that time, I am just seeing him from the black beard, and now recently he has white beard. And he has headed many prestigious chairs. I think Nidhi will be, introducing in detail. So I welcome once again and congratulations to Sri Krishna Shetty. And after this introduction, then we will light the lamp. Nidhi, art history student of masters, will read out the brief bio of Krishna Shetty sir. I also It is for the benefit of our students. Almost everyone knows Krishna Shetty sir by person, so it is for the benefit of our student, and please read. So, 1 minute. This show will be curated by the committee of the teachers, where Dr. Kulkarni was there, Moni Mohan, who has taken a big initiative, and curation is taken by art history professors and teachers together, and Babu Jatkar, who has also there. So these exhibitions will be happening through the teachers and students, and we will be continuing. In future, we are bringing more and more eminent artists. Born in 1952, Sri Krishna Shetty has been an eminent artist, art critic, and columnist. Coming from Tirthahalli in Shimoga district of Karnataka, he pursued his visual art studies at School of Arts and Crafts in Davangere, presently known to be the University College of Visual Art. Interest in visual art for this artist was never momentary, but has been an interest that developed at a very young age. He continued his studies in visual arts in Davangere, moving to researching in graphics at Grahi Studios in New Delhi. He also obtained a postgraduate degree in literature from Mysore University and PG diploma in public relations from Bharatiya Vidya Bhavan, Bangalore. He was the chairman of the steering committee of the first International Print Biennale 2018, held at New Delhi. Having been an awardee of the prestigious honorary membership of Russian Academy of Arts in Moscow in 2017, he was the third artist following Satish Gujral and Om Prakash to be the recipient of the rare honor. Vincent van Gogh Award, Rajiv Gandhi Rashtriya Ratna National Award, Raja Ravi Verma Award 2017, Karnataka Rajyotsava Award 2003, Fadhya Salman, and the Halar Babi National Award by Karnataka Government and Kala Tapasvi Awards are all among his honors of his work in the field of visual art. He has served as the jury of National Film Awards 2016 and was international jury member of the Bangladesh Biennale 2018. Currently a member of Tagore Fellowship Committee, Ministry of Culture, Government of India, and a member of Apex Committee at the National Gallery of Modern Art, New Delhi, and a member of Board of Studies of All India Council of Technical Education. The visual reading and living in the space of visual art perpetuates through the life of the artist, displaying the artwork to have his own visual language alongside with the administrative positions. The artist has had shows in USA 1985-86 in the 17 prominent galleries including California, New York, Los Angeles, Texas, and Pennsylvania. Art endeavors of the artist spreads across the world, with even being a part of the group show in Manchester, United Kingdom in 1988. Recently nominated as the trustee of the Bharat Bhavan, Bhopal by the government of Madhya Pradesh, his major collections are segmented to Ladikala Academy, New Delhi, and Chennai, Bharat Bhavan, Bhopal of private galleries, for persons in India, USA,
Switzerland, Denmark, etc. Thank you. Nidhi, you also come. Where Nidhi? Yeah, for the students. On behalf of students, RDSP student ಬನ್ನಿ 3-4 ಜನ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. Come quickly. You also come. Because Yes, silence. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜನರಾವ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅದು ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಲೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ. ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇವೆ. ಆ ಅನುಭವನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವ್ರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತೀರಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು 2 ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಇವರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಂದ್ರವಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ. ಸೊ ಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ನಾನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವನು, ಕ್ಷೇತ್ರದವನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವೇನು ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು 52 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 70 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರೋದು ಇವಾಗ. ಸ್ಥಾನ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹಾಯಾಗಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 25-30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 70 ಅಲ್ಲ 100 ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಆತ ಯಾವ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಯಾವ ಹಂತಗಳು ಬಂದರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಯೋಡೇಟಾ, ಮೊನೋಗ್ರಾಫು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಭಾಳ ನನಗೇನೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೆಜಿಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಯೋಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ 15 ದಿನಕ್ಕೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಆದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಿರಬಹುದು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಗೆಳತಿ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಶೀಟನ್ನು. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 70 ಇರ್ಬೋದು, 20 ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವರು ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬದುಕುವ ಸಮಾಜ, ನಾನು ಬದುಕುವಂತಹ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನೇನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಅವರು ಯಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲರೇ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂತ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಇವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಹೊರಪ್ರಪಂಚ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಿತ್ತನ್ನು ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದು ಈಶ್ವರನೋ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತರೊಳಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಲೆಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಕಲಾವಿದ. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಸಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ನು, ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರಬಹುದು, ಸಂಗೀತಗಾರರಂತೂ ಕಚೇರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಾ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ
ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಪವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಲಾಕೃತಿ ಬರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ತನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವಾಸ್ತವವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಯೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರೆದ್ರಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೇಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಡೀಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನನ್ನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಮಗೇನೆ ಅವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂತು ಕೊನೆಯ ದಿನದೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕರು, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಅವರು ಕೂಡ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇನ್ನೂ ನಾವು 4 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಮರ್ಶಕರಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಥರ, ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಭಾಗ ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೌತು ಕೂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಜುಂಡ್ರಾವ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ನಾವು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮೊದಲು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ದಾನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದವರು, ಈ ಭಾಷೆಯವರು, ಈ ನೆಲದವರು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರುವ ಭೂಪಾಲ್ ಭಾರತ್ ಭವನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತಹ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಲು, ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದ, ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದ, ಪಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಲಾವಿದರು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನ್ಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೇ ಶತ್ರುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ. ಅದೇನು ಚಂಪಾ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಿರಡ್ಡಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಬರ್ಗು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬರ್ತಾರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶತ್ರುಗಳೇ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದು ದಿಢೀರಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸು ದೊಡ್ಡದು,
ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಾತಾಡೋ ಜಾಗವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನೋ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೀಡಿಯಾಗೇನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಕೈಲಿ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾನು 1ನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶೋ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಊರಿಂದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾರೈಸಿ ನಾನು ಭೇಟಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದು ಕುತೂಹಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೇಟಿಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ BL ಶಂಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಪ್ಪಾಜಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತೇಜೇಂದ್ರ ಬಾವೋನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಕಲಾಕರ್ತೃಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. Thank you to all the guests, and Mahendra also joined. Thank you very much, Harikrishna and Appajiya. Thank you very much, Kulkarni and the curator show, Munimohan and his team, all. Thank you, and Rasni, Madam. You're welcome, Madam. Please keep coming. Yeah. So thank you to you all the artists and my faculty members and students. And please join for refreshments. Some tea, coffees are there.